वंदे पशूनां पदीं वंदे दूरिदशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् ॐ वागर्ताविवदं वृत्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगता पितरं वन्दे पार्वती परमेश्वरी पद्मजामेतस्य श्रीरामनामधेयस्य स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थं सर्वभय दोष निवारणार्थं इह जन्मनि जन्मान्तरेषु च ग्रह नक्षत्र पीडा परिहारार्थं सर्व पर मंत्र तंत्र दोष परिहारार्थं सर्वभय निवारणार्थं ब्रह्मरांभ मल्लिकार्जुन स्वामी दिव्य देवालय सन्निधानेन अहं श्रावण मास उत्सव संदर्भेण मरगतलिंगेश्वर लक्ष पुष्पार्चनम् अहं करिष्यामः। ओम श्री ब्रह्मरामदेवार्चन स्वामी ओम श्री ब्रह्मरामदेवार्चन स्वामी दिव्य चरणारविंदार्पणमस्तु तदंगा कलिशाराधनं करिष्ये। कलिदर्शमगे विष्णुवन्दे रुद्रध्वनात्रिदाय मूले तत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणां स्मृता कुक्षौ ददागधस्वरवे सप्तद्वीपावसुन्धर ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अङ्गैस्तनैरुत्तरवे कलिशाम्बुदमाश्रिता गङ्गे च यमुने चैव कृष्णा गौडा सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इति कलिशोदकेन ओंकारं लिखित्वा ओम अंटरायंడి ओंकार विद्युतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदं चैव नकाराय नमो नमः। ओंकारं लिखित्वा इति कलिशोदकेन ओंकार बीजाक्षरमन्त्रमावाहयामि रुद्रादिदेवतमावाहयामि। कलश पूजायाम् अहं करिष्यामः। पृथ्वीर्वया भूतालोका देवी त्वं विष्णुनात्रदा त्वं जनाय मां देवी पवित्रं कुरु च। ओम श्री ब्रह्मरामदेवार्चन स्वामी नमः। गणाधिपतिगाराधनं अहं करिष्ये। ఒకసారి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి। ఓం గం గణపతయే నమః। प्रत्यग्रारुणगान्तिकां प्रत्येन्दु बिम्बाननं भद्राकारं मारुतं पशुपतिं हृत्सङ्गमध्ये स्थितं पादं मोदकमङ्कुशं प्रवहरं पादं ददानां परं वन्दे श्रीगणनायकं शिवदुतं चन्द्रार्कमौलिं शिवान्। ॐ गणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि। షోడశోపచార పూజాయాం మనసా భావయేత్। మనసులో గణపతికి పూజ చేసుకున్నట్లుగా భావన చేసుకోండి। ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాం ఉపవస్త్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదివిశ్రీదదానం కం గణపతి నమః। ओम गौरी देवताभ्यो नमः। प्रबलांभा माताये नमो नमः। सर्वोन्य ध्यान देंगे। गौरी विवाह दर्गानि तक्षदे कपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बहुपदे सहस्राक्षर परमे व्यामन्
गौरी देवताभ्यो नमो नमः उमाकात्यायनी गौरी काली ऐमवदेश्वरी शिवा भवानी सर्वाणी पुराणी चंडिकांबिका आर्यादाक्षिवायनी चैव मेनका गिरिदात्मजा स्कंदमालतया शीला भक्तरक्षाकसुन्दरी गौरी देवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहादिदेवताभ्यो नमः आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः इति सर्वमङ्गलरूपाय विश्वमस्तकाय नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः विश्वादित्याय नमः देहपीडनिवारणाय नवग्रहादिदेवताभ्यो नमो नमः तदङ्गाः मरकलिंगेश्वर षोडशोपचार पूजामहं करिष्यामः ओम ध्यानं చేసుకోండి శుద్ధ పరిగతంకాశం శుద్ధ విద్యప్రదాయకం శుద్ధం పూర్ణం చిదానందం తదా శివమహం భజేత్ శ్రీ భ్రమరాంబసమేత మల్లికార్జున స్వామినః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి आवाहयामि आदं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं पादयो माध्यं मुखे बुधाचमणीयं शुद्धाचमणीयं समर्पयामि पञ्चब्रह्म तज्जोजातं प्रपद्यामि तज्जोजाताय वै नमो नमः भवे भवे नादि भवे भवो स्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो फलविकरणाय नमो फलाय नमो फलप्रमणाय नमो वेदान्ताय नमः पञ्चब्रह्ममन्त्रे स्थापयामि शुद्धोदकेन स्थापयामि अतः रुद्राभिषेकं तमहं करिष्यामः अस्य श्रीरुद्रध्यायवस्नमः मन्त्रस्य अदोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः शङ्करगणगोविन्दस्वरूपोऽय जावादित्यपरमपुरुषस्य रुद्रो देवता अग्निकृतजनमाय विष्टिकाय शतरुद्रीयजपाभिषेकयोर्विनियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभस्तिस्रः पन्तयः जगत्यो श्रीपरमेश्वरजिः श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थे शतरुद्रीयजपाभिषेके च विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने दर्जनेभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरोधवशबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोपात्मने गणिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्तात्मने गरजलगरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरते स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वचः निरोधवशबन्धात्मने कवचाय ज्योतिष्ठोपात्मने नेत्रत्रियाय वोषः सर्वकर्तात्मनात्राय वद ओम भूर्भुवस्सुवरोऽधिष्ठन्तः ध्यानम् आपातालन भक्तवान् ब्रह्माण्डमाविस्फुर ज्योतिष्पादिकलिङ्गमौलिविलस पूर्णेन्दुवान्तामृते हस्तोगाभृतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकाञ्चपन्न ध्यायेति चिरदिद्धये ध्रुवव्रतं विप्रो विषुञ्चे शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहपतिदैवनुजा भावमानानुशङ्खे कण्ठे कालकवर्धशशिखरश्चण्डकोदण्डहस्ता तृक्षारुद्राक्षमालतुललिता वपुषां भवमूर्तिभेद रुद्रश्री रुद्रसूक्तप्रकटितविभवना प्रयश्चं दुसौख्यं शञ्चमे मयञ्चमे प्रियञ्चमे हरामश्चमे रामश्चमे दोमनदश्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे पश्यश्चमे यशश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्चमे यन्दाचमे भर्दाचमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे विश्वश्च
वेमहश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रश्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे धीरञ्च मे नयश्च वरदञ्च मे भृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे गावयश्च मे जीवादिश्च मे दीर्घायुक्तञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे दुगञ्च मे क्षेरञ्च मे दोषाच मे सुधिरञ्च मे नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या दयिषु शिवतमा शिवं बभूव देधनः शिवाचरव्यायातवदयानो रुद्रमृणय या दे रुद्रशिवादनोरभोरामामगाजिने तयास्तलवाशन्तमयागिरिजं ताभिजागजीः यामिजं गिरिजं दहस्ते एतदर्शस्तवे शिवाङ्गिरित्रदां गुरुमाहिगुं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वददात्वादिरिजाच्च वधावति यथा नः सर्वमित्यगदे स्मगुं सुमनासत् अध्यवोदति वक्ता प्रथमो दैव्याभिषक् अहेगं सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यादुधान्यः असव्यस्ताम्र अर्णोदभभृत्सुमङ्गलः ये देवागुं रुद्राभितो दिक्षुच्छ्रिता सहस्रजो वैशाखं हेणयीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदः यः उदैनं विश्वाभूतानि स दृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुजे अथो ये अस्तु दत्तानोऽहं तेभ्यो वयं नमः प्रमुञ्चोधन्वनस्मुखयोगार्तियोग्य याश्चर्यास्तरिषभपराणा भगवो भव अवदत्यधनुस्वगुं सहस्राक्षुषुदे शुदे निशीर्गिशल्या नामः शिवो नः सुमना भव विच्छब्दनक्कबन्धिनो विचर्योभानमागं पुरा अनेजन्नस्तेजम आभरस्य निषङ्गतिः यादे हेतुर्मेणुष्टमहस्ते बभूव देधनः तया अस्मान् विश्वतस्त्वमेक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्मायुधाय नारदाय दुष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां च वधन्वने परिदेधन्वनो हेतिरस्मानुनक्तु विश्वतः अतो यैषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहिदं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे नान्यदिशां च पदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमो बभ्रुजाय नित्यादिने नानां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पदये नमो नमो रुद्राय ददामिने అమ్మా ఇప్పటి నుంచి మీరు ఓం నమః శివాయ పంచాక్షర మంత్రాన్ని జపం చేయాలి. ఒక్కొక్క మంత్రం అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క బియ్యం గింజని కుడి చేయి నుండి ఎడమ చేయిలో వేసుకోండి. మీకు ఎట్లా వెళ్ళేది అట్లా ఎడమ చేయి నుండి కుడి చేయి సరే, కుడి చేయి నుంచి ఎడమ చేయి సరే, కానీ ఒక్కొక్కటి లెక్క పెట్టుకుంటూ చేయాలి. అంటే లెక్క పెట్టడం అంటే మళ్ళీ ఆపి లెక్క పెట్టద్దు, బియ్యం గింజనే లెక్క, సరేనా? అవన్నీ మళ్ళీ స్వామివారి దగ్గర పోతాయి. కాబట్టి 1,00,000 జపాలు కావాలి, 1,00,000 పుష్పార్చన కావాలి. కాబట్టి మీరు అందరూ ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఓం నమః శివాయ అనే మంత్రాన్ని జపం చేస్తే మీరు అన్ని ఎక్కువ నామాలు మన దేవాలయాల్లో జపం చేసినట్టు. కాబట్టి మీరందరూ ఒక్కసారి అనండి, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. ఇంకొకసారి, మళ్ళొకసారి. వినపడలేదు, ఇంకా వినపడలేదు. ఇప్పుడు వినపడుతుందని చెప్పండి. ఓం శ్రీ బ్రహ్మణాధిపతమేన మల్లికార్జున స్వామినే నమః. రోహితాయ శ్రవదయే వృక్షాణాం పదయే నమో నమో మంత్రిణే వారిజాయ కక్షాణాం పదయే నమో నమో భవంతయే వారివస్వదాయోషధీనాం పదయే నమో నమః. उच्चैर्घोषाय नन्दयते पत्नीनां पदये नमो नमः. कृष्णपीताय धावते सत्त्वनां पदये नमः. नमस्तहवानाय व्याधिनः व्याधिनीनां पदये नमो नमः. प्रबुधाय निशङ्गिरे स्नेहानां पदये नमो नमो. निशङ्गिननिशुभनेतत्कराणां पदये नमो नमो. वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पदये नमो नमो. विचेरवे परिधरायारण्यानां पदये नमो नमः. सुगामिभ्यो दिगासुन्दभ्यो पुष्णदां पदये नमो नमः.
पदये नमो नमः श्रीजिने गिरिजराय कुलुद्यानां पदये नमो नमः इषमभ्योदं भावेभ्यश्च वो नमो नमः आदन्दानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो पितृभ्यश्च वो नमो नमो सिद्भ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आदीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यो दाग्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो तावद्भ्यश्च वो नमो नमः समाभ्यश्च समापदिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विरुद्धन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यश्च गुम्भदेभ्यश्च वो नमो नमः वृक्षेभ्यो वृक्षपदिभ्यश्च वो नमो नमः राजेभ्यो राजपदिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महच्चक्षुर्गणेभ्यश्च वो नमो नमः रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमस्तेनाभ्यश्च ज्ञानेभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यश्च हेतुभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जश्रेभ्यो निकालेभ्यश्च वो नमो नमः ऋतुभ्यश्च वो नमो नमः प्रयुभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय रुद्राय नमः सर्वाय पशुपतये नमो नीलग्रीवाय दिगंठाय नमः कवर्धिने वित्तगेशाय नमः सहस्राक्षाय जलधन्वने नमो गिरिशाय विविष्टाय नमो मेढुस्तवाय शुभदे नमो भस्माय वामनाय नमो बृहदे परिधीये नमो वृद्धाय समृद्धने नमो अग्रियाय प्रथमाय नमः आजमेजाधिराय नमः शीघ्रियाय दीर्घ्याय नमः ऊर्ध्याय वस्वन्द्याय नमः स्रोतस्याय द्वीप्याय नमो ज्येष्ठाय जगनिष्ठाय नमः पूर्वजाय वरदाय नमः मध्यमाय प्रगल्भाय नमो जगन्याय नमुच्याय नमः स्तोभ्याय हृदयाय नमो याम्याय दक्षेम्याय नमः उर्वर्याय कल्याय नमः श्लोक्याय राज्याय नमः अन्याय जगक्षाय नमः शवाय प्रनिष्ठवाय नमः आयुधेनाय आयुधदाय नमः शूराय भविन्ददे नमो निर्विणे जवलोदये नमो विल्विने जगवदने नमः श्रुताय श्रुतसेनाय नमो दुभ्याय हन्याय नमो कृष्णवे प्रभृजाय नमो धूताय प्रहिताय नमो निशिङ्गिने श्रीमणे नमः श्रीष्णेशवेदायुधिने नमः स्वायुधाय सुधन्वने नमः स्तुत्याय नमश्चाय नमः कात्याय जनेभ्याय नमः स्तोभ्याय सरस्याय नमो नाथ्याय वैशन्ताय नमः गोप्याय वत्याय नमो वर्षाय नमो मेघ्याय विद्युत्याय नमः इंद्रियाय दप्याय नमो वात्याय रेश्म्याय नमो वास्तव्याय वास्तवाय हर ओम हर हर शिवा रुद्रस्य
रुद्राय नवदेकवर्धिने क्षयद्वीराय प्रभयामहे मतिम् यथा नश्य मदद्विपदे जलस्पदे विश्वं दुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनादरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्पदिक्षयद्वीराय नवदा विदेपदे यच्छब्दयोच्चमनुरायदे विदादश्चापदमर्द्रप्रणीतो मानो महान्तमुदमानो अर्भकम् मानौषन्तमुदमानौक्षितम् मानो वयेर्पितरम्मोदमादरम् क्रियामाणस्तवो रुद्रैरिषः मानस्तु केतने मानादिमानो गोपिमानो अश्वेषु नीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामिलोपतिर्भविष्मन्तो नमसा विदेवदे आरात्ते गोग्न उदगोरशक्ये क्षयद्वीरायुं नमस्मेते अस्तु रक्षातनो नदेव प्रोकितातन शर्मयच्छद्विवरः स्तुभयदृदं व्यर्थदं जुबानं प्रगन्न भीमोहत्वमुग्रं मृडादृष्टवानो अन्यन्ते अस्मन्निभवन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतरपणत्वपरित्वेषस्य धर्मदिरधायोः अमस्थिरा भगवद्भ्यस्तमश्वमेभ्यस्तोकाय जनयाय मुरया मेरुष्टमधिपतमः शिवो न सुमना भव परमे वृक्षायुर्हमिलाय मृत्युम्वशानाय जनयाय विप्रदागिने विकिलितविदोषधनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रभुम्येति योगिमस्मन्निभवन्तुदाः सहस्राणि सहस्रनामा भोस्तमहेतयः तासामीशानो भगवत्पराति नामृगाकृते सहस्राणि सहस्रयोजे रुद्रादिभूम्याः ईशानं सहस्रयोजने वदन्मानि जन्मने अस्मिन् महत्तिर्नवेऽन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवादिगन्धाः सर्वा आरक्षमादराः नीलग्रीवादिगन्धादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जराणेन ग्रीवाविलोहिताः हे भूतानामधिपतयो विचिकादत्तवर्धिनः हे अन्येषु विविध्यन्ति वात्रेषु विपदोदनान् हे वदामधिरक्षयाय प्रजायज्ञिनः हे तीर्थानि प्रचलन्तु सुकामन्तो न शिञ्जनः य एतावन्तश्चपूजागुन्दश्च दिशो रुद्राभितस्थिरे येषां सहस्रयोजने वदन्मानि धर्मते नमो रुद्रेभ्यो ये प्रतिज्ञाम्ये दिव्ये नामन्नम्बालो परिशमिषमस्तेभ्यो दशप्रादीर्घदक्षिणादशप्रतीतीर्घयोगैर्दीर्घचोत्पास्तेभ्यो नमस्ते नमोणयन्तुदेयं विष्णोयश्च नमोद्वेष्टितं भोजम्ये ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयोजते यो रुद्रो विश्वाभवनाभिमेय तस्मै रुद्राय नमो अस्तु येते सहस्रमयुतं वाचा मृत्योर्मृत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य वाजिगा सर्वाणमयजामहे पृथिवे स्वाहा प्राणानां गृह्भिरुद्रो मापिशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व ॐ नमो भगवते रुद्राय शुम्भवे मृत्युर्मे पाहि सदा विभो अमृत्युर्नश्यतो आयुर्वर्धता ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः అందరూ అనండి సదాశివోం సదాశివోం అపమృత్యుర్నశ్యతు ఆయుర్వర్ధతా అపమృత్యుర్నశ్యతు ఆయుర్వర్ధతా అపమృత్యుర్నశ్యతు ఆయుర్వర్ధతా సదాశివో ఓం భ్రమరాంబగమేదవందిగార్జున భగవానికి జై ఓం భ్రమరాంబగమేదవందిగార్జున భగవానికి జై ఓం అజ్ఞావిష్ణోదజోజమే వర్ధం దువాంగిరః दुम्नैर्वादेभिरागतम् वादश्च मे प्रदवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रगितिश्च मे भीतिश्च मे कृतिश्च मे स्मरश्च मे श्लोकश्च मे शापश्च मे धृतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुखश्च मे प्राणश्च मे मानः ज्ञानश्च मे दुश्च मे चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे फलञ्च महोदश्च मे सहश्च महायुश्च मे निराज महात्माच मे तनोश्च मे शर्मज मे वर्मज मे घ्राणिज मे स्थानिज मे पदोवंशिज मे शरीरानिज मे ज्येष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भावश्च मे मश्च मे भक्त मे देवाज मे महिमाज
मे परिवाच मे प्रतिवाच मे वस्वाच मे द्रागुजाच मे वृद्धश्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे सत्याच मे जगच्छ मेधनञ्च मे वसश्च मे त्रिदिश्च मे क्रीडाच मे भोगश्च मे धातञ्च मे निश्चलाञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे विष्टञ्च मे वेद्यञ्च मे भोगञ्च मे भविष्यञ्च मे सुगञ्च मे सुपदञ्च मरुद्धञ्च मरुद्धश्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शंच मे वयश्च मे प्रियञ्च मे नुभावश्च मे कामश्च मे सोमनलश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वत्स्यश्च मे यजश्च मे भयश्च मे द्रविणञ्च मे युक्ताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे दुर्विश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे धीरञ्च मे धयश्च मरुदञ्च मे मृदञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे देवादुश्च मे दीर्घायुक्वञ्च मे कवित्रञ्च मे भयञ्च मे सुरञ्च मे धीरञ्च मे सूजाच मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सोमृताच मे भयश्च मे रजश्च मे युधश्च मे मधुश्च मे सद्गिश्च मे सवीरिश्च मे मृदिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च भवभ्यश्च मे रहिश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुजा मे प्रभुज मे बहुज मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे पूजराश्च मे नञ्च मे दुश्च मे वीरयश्च मे जवाश्च मे माशाश्च मे हिलाश्च मे भुक्षाश्च मे गल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियक्तमश्च मे नरश्च मे रामायाश्च मे देवाश्च मे अस्माच मे मृत्तिकाच मे गिरिजश्च मे पर्वताश्च मे निकटाश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यश्च मे यश्च मे देशश्च मे द्रवश्च मे यावश्च मे लोहश्च मे कृष्ण महावश्च मे वीरुधश्च महोदयश्च मे विष्णवच्चञ्च मे विष्णवच्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे वनवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भोगिश्च मे वरुद मे वरुदिश्च मे नर्मद मे शक्तिश्च मे अर्कश्च महेमश्च महिरिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च महेन्द्रश्च मे सोमश्च महेन्द्रश्च मे सविताच महेन्द्रश्च मे सरस्वतीच महेन्द्रश्च मे भूषाच महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रश्च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे त्वष्टाच महेन्द्रश्च मे धाताच महेन्द्रश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे विनोद महेन्द्रश्च मे वेदश्च महेन्द्रश्च मे विश्वेश मे देवान्द्रश्च मे पृथिवीच महेन्द्रश्च मे तैक्षञ्च महेन्द्रश्च मे द्यौश्च महेन्द्रश्च मे ऋषश्च महेन्द्रश्च मे घोषाच महेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महेन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे धाभ्यश्च मे दिवलिश्च मे पागुंशुश्च मे तर्यामश्च मे द्रवायमश्च मे मैत्रावरुणश्च महाश्विनश्च मे दिवस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दीच महाग्रयनश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुदग्रहश्च वेदिग्राह्याश्च मे इन्द्राग्निश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च महादित्यश्च मे सावित्रश्च मे भारस्वरश्च मे भौष्णश्च मे माग्निवरश्च मे आर्योधनश्च मे विद्वश्च मे परिगश्च मे वेदिश्च मे निष्क्रियाश्च मे दुगश्च मे जपदाश्च मे ग्रावानश्च मे परमश्च बहुपरमाश्च मे दिशमनेक मे लोरगणश्च मे वायुव्यानिच मे भूतमुच्च महानवनीयश्च महाग्नेन्द्रश्च मे हरिन्द्राश्च मे बृहाश्च मे नदश्च मे मुलोडाश्च मे मनश्च मे भृगश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवीश्च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे ज्योश्च मे सत्परिणम्बुरज्योतिश्च मे यज्ञेनकल्पेता गर्भाश्च मे वस्त्राश्च मे द्रविश्च मे द्रवीश्च मे दित्यवाच मे दित्योभीच मे पञ्चाभीश्च मे पञ्चाभीच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच मे तुर्यवाच मे तुर्योभीच मे पष्ठवाच मे पष्ठोभीच बहुक्षाच मे वशाच मरुषभश्च वीरवेहश्च मे नध्वाश्च मे धेनुश्च वायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् ॐ एकादश मे तिस्रश्च मे पञ्चदश मे सप्तदश मे नवदश मे एकादश मे त्रयोदश मे पञ्चदश मे सप्तदश मे नवदश मनेकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च महेक
द्विगुंशस्तमे त्रयस्त्रिगुंशश्च वेदस्तष्टमे ष्टोत्तमे द्वादशतमे षोडशतमे विगुंशतिष्टमे चतुर्विगुंशतिष्टमे ष्टाविगुंशतिष्टमे द्वात्रिगुंशस्तमे षट्त्रिगुंशस्तमे षट्वारिगुंशस्तमे चतुश्चत्वारिगुंशस्तमे षाट्वारिगुंशस्तमे बालश्च पितश्च कृतश्च शुभश्च मोक्षादवित्तिश्चान्तायनः शान्तश्च भवनश्च भवनश्चाधिपतिश्च इडादे भगवन्मानवियज्ञने बृहस्पतिरुत्तामराणे शगुंसि सद्विश्वे देवासो उत्तमाज प्रतिविमानरवामाधिवंशे मधुमनिष्ठे मधुजनिष्ये मधुवक्षामि मधुमदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वारमुद्याधगुं सुषेण्या मनुष्ये दत्तम्मा देवावन्तु शोभाये विदरोमरन्तौ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम ब्रह्मणां परमेत मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ओम मरकतलिंगेश्वर भगवान की जय। सत्यं नो रामुणे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजम् शं नो अस्मद्दिवदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद तपोमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम् पुरुष एवेदं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषारः हिरण्येनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जयगुप्तपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोद्भवे पुनः पादोस्तेह भवात् पुनः ततो विश्वै विक्रामद साधनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः सदातो अत्यरिष्टत पश्चात् भूरिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वद वदन्तो अस्याधीराज्यम् ग्रीष्मैत्मश्चरद्धरिः सप्तास्यातन्परिणयः त्रिसप्तस्तमितः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं वशं तं यज्ञं परिहरे प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयुजन्त साध्यानुषयस्ते तस्मात् यज्ञान्तर्गतः संवृतं वृषदाज्यं पशोगं स्थानं चक्रे वा यज्ञान आरण्यान्राम्यास्ते तस्मात् यज्ञान्तर्गतः रुदस्तामानि जग्निरे चन्द्रागं च जग्निरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत तस्मादश्वादजायन्त एकेजो भयाजनः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजामयः यत्पुरुषं जगदः कनिदाप्य कल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहो गावो लोपादमुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूदानन्यकृतः पूर्वोदरस्य द्वेषः मध्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्भूर्यो अजायत उधारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यादीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽभ्यो समवर्धत पद्भ्यामो गर्दशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं कान्यत्कण्ठा अयनाय विद्यते यज्ञेन युक्तमुयुजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रलवान्यासन् देवनागं महिमास्तजन्ते युद्धपूर्वे राध्यासन्ति देवाः अभ्यस्तं भोगप्रतिपीडकाश्च विश्वकर्मणस्तमवर्धदाति तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्ववादानमध्ये वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्
आदित्यवर्णं तमसं परस्तात् तमेवं विद्वानमृतय्योगे नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमित्युन्ति वेदतः यो देवेभ्यादमति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्रह्मणे ऋतुं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रभावान् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते पुष्पै पूजयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीरलतालपुष्पैः बिल्वप्रवालाशु च मेदलमालिकाभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा तुर्यवनसम्भूतं नानागुणसमन्वितम् आगतदोर्मं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम् यो पां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रभावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पैः पूजयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि भङ्गा शिवरुदानभङ्गा धूपामो इष्टलिङ्ग नीवो धूपामो शिवदैवो धूपामो भवजन्मरुगलोषमरिहारमैना शिवपरिहारमैना मैसाक्षि धूपामो महदेवनीगो शिवमहदेवनीगो मुग्गूरय्यलगन्तो मोदामैनट्टे शिवमोदामैनट्टे गुरुराधूपामो गुरुराजनीगो शिवगुरुराजनीगो वादानसुगन्धवादानालिच्चो शिववादानालिच्चो दाशाङ्गधूपामो धवलाङ्गनीगो शिवधवलाङ्गनीगो शिरवैरा संख्याना वीरा महेशा वीरवीरा महेशा वैभाक्त वरुल गोजाला धूपामो शिवजाला धूपामो शिवदांत गुरुमूर्ति शृंगारमूर्ति शिवश्रीकारमूर्ति धातुरगणकीर्ति प्रभुरायनीको शिव प्रभुरायनीको पालिंचो मम्मेंदु बच्चा कंठेश शिव बच्चा कंठेश लीला सद्गुरुरायनीको धूपामो शिव नीको धूपामो ओम वनस्पति वेद गंधाढ्यो नमः आगय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता दूरदिदोर्वदोर्वन्तं दूर्वदम्योऽस्मात् दूर्वदिदं दूर्वयं वयं दूर्वामः दिव्यरूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि भगवान की जय। मरकतलिंगेश्वर भगवान की जय। గట్టిగా శక్తితో నామము ఉదరం నుండి కాకుండా కంఠం నుండి రావాలి. ఒక్కసారి బోల్ గణాధిపతి మహారాజ్ కి జై, బోల్ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున భగవాన్ కి జై, బోల్ మరకతలింగేశ్వర భగవాన్ కి జై, బోల్ నందీశ్వర భగవాన్ కి జై. धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने
नैवेद्यं प्रतिगृह्यता ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् శంకర్ గారు ఒక్కసారి సైడ్ ఇవ్వండి. లింగ జయ జయ లింగ జయ 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 శంకర జయ శంకర లింగ జయ జయ లింగ జయ జయ ఇష్టలింగ నిత్యదాత మోక్షదాయక మహేశ భావన ఇష్టలింగ నిత్యదాత మోక్షదాయక మహేశ భావన జయ శంకర లింగ జయ జయ లింగ జయ జయ ప్రాణలింగ పాపభంగ పార్వతీ ప్రియా పాహి పరశివ ప్రాణలింగ పాపభంగ పార్వతీ ప్రియా పాహి పరశివ జయ శంకర లింగ జయ జయ లింగ జయ జయ భావలింగ భవ విభంగ భక్త బాలక వరామి భవహర భావలింగ భవ విభంగ భక్త బాలక వరామి భవహర జయ శంకర లింగ జయ జయ లింగ జయ జయ లింగ జయ జయ లింగ జయ జయ ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మదవ్యో ధానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపహరే ఏకదేవి గవాన జుత్తేజో దదాతి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్టం రాజ్యం మహారాజవాధిపత్యమయం కర్పూర మహాలంబలానందరీరాజం దర్శయామి నీరాజానంతరం యుద్ధాయమణీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఓం నగర్మణ ప్రజయాధనే నత్యాగే నైకే అమృతత్వమానజో పదే ననాకం నిహితం గుహాయాం విప్రాయతే యజ్జనయో విశంతే వేదాంత విజ్ఞాన నిశ్చితార్థాజ్ఞాన యోగాదిరేరుద్రతత్వా ते ब्रह्मलोकेषु परादेवादेवामुच्यन्ति सर्वे नवरं विवाहं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्यनरुक्तं तत्रापि नहरं गगनं विलोकस्तस्मिन्नरन्तस्तदुपादितव्यम् यो वेदादौ स्वप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यः परस्तमहेश्वरः राजाधिराजाय प्रसय्यदामिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सवेकामार्कामकामाय मह्यम् कामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भोगेषु गुहायां विश्वमोतिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशकारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः तं ददामहाभोज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा
शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गणाधिपाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नवमानाविन्दयोः सुमन्त्रवेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि महत्पूर्वकाले नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि మల్లికార్జున నిన్నే కొలుతూ చల్లనయ్యా కరుణించవయ్యా చల్లనయ్యా చల్లనయ్యా కరుణించవయ్యా చల్లనయ్యా మల్లికార్జున నిన్నే కొలుతూ చల్లనయ్యా కరుణించవయ్యా మల్లికార్జున నిన్నే కొలుతూ చల్లనయ్యా కరుణించవయ్యా చల్లనయ్యా వందనం శ్రీశైలవాస వందనం వందనం శ్రీశైలవాస వందనం వందనం శ్రీశైలవాస వందనం వందనం శ్రీశైలవాస వందనం మల్లె పూల జగడం మల్లికార్జున నిన్నే చల్లనయ్యా కరుణించవయ్యా జాలమే నాయకరా జాలమే నాయకరా జాలమే ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदाय नमो वयं वैदेशवराय कुर्महे तमेकाङ्गभगवाय मुख्यं कामेश्वरो वैदेशवरो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अन्तःसर्वभूतेषु उपायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशक्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं ददामः भोजोदीरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्तुभरो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां
ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गणाम्बिकायै विद्महे महादेवायै धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् भुजाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि नन्दीश्वरः प्रचोदयात् व्योमाय विद्महे धूष्माय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् नमः विद्मयोः सुवर्णमेधोक्षमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनःपूर्वकमेव समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव అందరూ అనండి దేవంగం నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర భోలా శంకర భగవాన్ की जय भोला शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर हर पार्वती पतये हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिव 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 सदा शिव महादेवा सदा शिव महादेवा सदा शिव महादेवा सदा शिव महादेवा सदा शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्वती पतये नमः शिवाय त्रिशूलधारिणी नमः शिवाय पार्वती पतये नमः शिवाय त्रिशूलधारिणी नमः शिवाय पार्वती पतये नमः शिवाय त्रिशूलधारिणी नमः शिवाय पार्वती पतये नमः शिवाय त्रिशूलधारी नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नंदी वाहना नमः शिवाय नागाभरणा 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 नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय
ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ రమ 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 రూపదే రమ 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 రూపదే రమ 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 రూపదే రమ 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 రూపదే గణ 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 ఘంటావదే 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 రమ 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 రూపదే రమ 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 రూపదే చంద్రశేఖర నమః శివాయ సదా శివ హర నమః శివాయ చంద్రశేఖర నమః శివాయ సదాశివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ కైలాసవాస నమః శివాయ విభూతధారిణి నమః శివాయ కైలాసవాస నమః శివాయ విభూతధారే నమః శివాయ కైలాసవాస నమః శివాయ విభూతిధారి నమః శివాయ కైలాసవాస నమః శివాయ విభూతధారే నమః శివాయ పాపమోచన నమః శివాయ రుద్రాక్షాధారి నమః శివాయ పాపమోచన నమః శివాయ రుద్రాక్షర నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ హర హర నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ మంగళం నమః పార్వతీపదే హర మహాదేవర శంభో భోలా శంకర భగవానికి ఒకసారి భోలా శంకర భగవానికి భోలా శంకర భగవానికి అందరూ అనండి అంతేనా శరణం నాస్తి శరణం నాస్తి త్వమేవ త్వమేవ శరణం మమ శరణం మమ తస్యాత్ కారుణ్య కారుణ్య భావేన భావేన రక్ష రక్షో పరమేశ్వర రక్ష రక్షో పరమేశ్వర పరమేశ్వర మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర పరమేశ్వర యత్పూజితం యత్పూజితం మయా దేవ మయా దేవ పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం దాధత్తు మే తదస్తు మే సర్వం శ్రీ ప్రమరాంబతమేత పల్లికార్జున దేవతా చరణారవిందార్పణమస్తు. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కసారి నిశ్శబ్దంగా మీ మనోవాంఛ కోరికలు అంటే మనసులో ఏ కోరిక ఉందో ఆ కోరిక స్వామివారిని మంచిగా కోరుకోండి. త్వమేవ మాతాపితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుస్తదగా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ. ఓం శ్రీరాంభాయ నమః. హిరణ్యముదకేన
శ్రుతిశతం శ్రుతిశిరసాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామ మసకృస్వసనాశోభితం భోగీంద్రావరణ సమస్తం ఉల్లావిష్కృతం సేవే శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం సేవాలింగితం మౌనవాక్య ప్రగలిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానాం వశిష్టాంతే వసవసిగణై ఆవృతం బ్రహ్మనిష్టై ఆచార్యేంద్ర తరకవిత చిన్న ప్రమాణమూలలోకం సాత్వారామం ఉదితవదనం దక్షిణామూర్తయే నమః. నేడు ఈ పవిత్రమైన స్థలంలో ప్రతి సోమవారం శివపురాణము అనే శీర్షికతో గత సోమవారము చెప్తున్నాం శివపురాణం గురించి. శివుడు ఒక దేవాలయంలో ఎన్ని వైపులు చూస్తున్నాడు. శివుని ఏ విధంగా దర్శించాలి? ఒక శివాలయం అంతా కూడా శివమయమే, 8 రూపాలుగా శివుడు కనిపిస్తున్నాడని గత సోమవారం చెప్తున్నాం. ఈరోజు శివభక్తుడు ఈ శ్రావణ మాసము ఏం చెయ్యాలి? శ్రావణ మాసం అంటే వినడం, శ్రవణము అంటే వినడం. శ్రవణ నక్షత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు పుట్టినటువంటి మాసం. ఇది శ్రావణ మాసము, కార్తీక మాసం రెండు కూడా శివుడికి విష్ణువుకు ఇష్టమైనటువంటి మాసం. అయితే మనం ఏం వినాలి అన్నప్పుడు శివ కథలు వినాలి, శివాభిషేకాలు చెయ్యాలి, శివలింగాన్ని మరి శివ అనేటువంటి నామంతో జపం చేయాలి. జపము 3 రకాలుగా ఉంటుంది. కలియుగంలో సులభమైనటువంటి మార్గం ఏది అని ప్రశ్న వేసినారు. దానికి శివుడు ఏం చెప్పినాడంటే, ఏ నారదా, కలియుగంలో తపస్సు చెయ్యలేరు, యజ్ఞాలు చెయ్యలేరు, సేవలు చేయలేరు. ఇవన్నీ కూడా కష్టముతో ధనంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం. ఒక పూజ చేయాలంటే కాబట్టి కలియుగంలో సులభంగా తరించాలంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించాలి. జపించడానికి నియమం లేదు, సమయం లేదు, ధనముతో ప్రసక్తి లేదు, వయో లింగ భేదము లేదు. అంటే చిన్నవాడ, పెద్దవాడ, ముసలివాడ, ఈ స్త్రీల పురుషుల అనే భేదం లేదు, ఎవరైనా చేయవచ్చు. మరి ఏ విధంగా భక్తితో పలికితే నామం మధురం. ఎలా పలకాలి? భక్తితో పలకాలి. అదొకటే తెలియదు. ఏదో మనం ఈ సంసారం యొక్క విషయవాంఛన లోను కాకుండా మనసు నామం పైన పెట్టాలి. అదొకటే. ఇప్పుడు పెదవులు కదిలితే పక్కవారికి వినిపిస్తే దాన్ని వాచిక జపము అన్నారు. వాచిక జపం. పెదవులు కదులుతాయి కానీ పక్కవారికి వినిపించదు. ఇలా అంటున్నాం, రాముడు నాకే వినిపిస్తుందని మీకు వినిపించాడు. ఇది ఉపాంశ జపము అన్నారు. శరీరం కదలదు, పెదవులు కదలయి, కేవలం మనసు మాత్రమే కదులుతుంది మనసులో. కాబట్టి ఇది మానసిక జపం.
ఈ మానసిక జపము చాలా విశేషమైనటువంటి ఒకదాని కంటే ఒకటి గొప్పది. ఉపాంశ కంటే మరి వాచికం కంటే ఉపాంశ గొప్పది, ఉపాంశ కంటే మానసికం గొప్పది. ఒకటేసారి మానసికం చేయాలంటే కొద్ది కష్టమే. కాబట్టి ఒకటి మనం సాధించాలి. ఏ మాలతో జపించినామో ఆ మాలను ధరించకూడదు. ధరించే మాల వేరే, జపించే మాల వేరే. ధరించే మాల 108 ఉండకూడదు. అది కూడా శాస్త్రం. ఎందుకు ఉండకూడదు? అది పొడవుగా ఉంటే నాభి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. నాభి కిందికి ధరించరాదు. అందుకే కొందరు ఏం చేస్తారు, 2 వరుసలు వేసుకుంటారు. రుద్రాక్షమాల జపించే మాల 108 ఉండాలి. కంఠమాల ఎన్ని ఉండాలి? 27 లేకుండా 54. అంటే 108లో 3వ భాగము, 108లో సగము. 54 108. 27 × 4 108. చూడండి, అందుకే కంఠమాల వేరే, జపించే మాల. కాబట్టి ఆ విధంగా జపించాలి. కలియుగంలో ఈ శ్రావణ మాసంలో ఎప్పుడైనా కూడా భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ వలన ఏమైతాయంటే మనకు కాళహస్తీశ్వర శతకంలో అంటాడు, గ్రహ బాధలు ఉన్నాయ్యా అంటున్నాం. మనం అందరం గ్రహములతో బాధపడుతున్నాం. అవునా? ఆ శని అయ్యా, అష్టమ శని, 4వ శని, ఎలాంటి శని, గురువు బాధలేదు, ఇవన్నీ చెప్పి మనం ఏం చేస్తున్నాము, బాధలు పడుతూ ఉన్నారు కదా. కాబట్టి కాళహస్తీశ్వర శతకంలో దుర్జటి ఏమంటాడంటే, ఎవరైతే శివనామాన్ని స్మరిస్తున్నారో వారికి గ్రహ బాధలు లేవు. అంతే, గ్రహ బాధలు ఉన్నాయి. మామూలుగా ఏదో ప్రమాదం జరగాలి, కానీ ప్రమాదం జరగకుండా ఏదో చిన్న గ్రహ దోషములు దుర్నిమిత్తములు నీ కళ్యాణ నామంబు ప్రత్యహమున పేర్కొను దుఃఖమోత్తములను వాదం పెట్టంగనోపునే దహనున్ గపగజాలునే శలభ సంతానము మీ సేవ చేసి అకత్రేషులుగాక శ్రీ కాళహస్తీశ్వర. ఏ కాళహస్తీశ్వర, గ్రహబాధలతో జనులు బాధపడుతున్నారయ్యా, కానీ వాళ్ళకు శివనామాన్ని స్మరిస్తే గ్రహ బాధలు ఉండవని తెలుగులో బాధపడుతున్నారు స్వామి. కాబట్టి ఎవరైతే శివుని స్మరిస్తారో వారికి గ్రహ బాధలు ఉన్నాయి, యమ బాధలు ఉన్నాయి. యమ బాధలు కూడా ఉన్నాయి. యముతో ప్రసక్తి లేదయ్యా అన్నారు. ఎందుకు? యముడు ఎప్పుడైతే శివనామాన్ని స్మరించే వారి దగ్గరికి రాడయ్యా, విభూతిని చూసి దగ్గరకు రాడయ్యా అన్నాడు. రుద్రాక్షలు చూస్తే రాడయ్యా అన్నాడు. చూడండి, ఎవరి మెడలో లింగం ఉంటుందో ఆ లింగాలు చూసి రాడయ్యా అన్నారు. ఇది యమ బాధలు ఉంటాయ్యా అన్నాడు. నాకు ఒకవేళ యముడు వస్తే ఏమైంది? గతంలో మార్కండేయుని దగ్గరికి యముడు వస్తే ఏమైంది? ఎడమ కాలుతో తన్నినాడయ్యా అన్నాడు. చూడండి, అదేంటండి, ఎవరైనా తగ్గితే కుడి కాలుతో అంటారు కదండి, ఎడమ కాలుతో ఎందుకు తన్నాడండి? ఎడమ కాలు ఎవరిది? ఎవరితో కాలు ఎవరిది? అమ్మవారు. అర్ధనారీశ్వరుడు వాడు, ఎడమ భాగం అమ్మవారిది. అయితే అమ్మవారి కోపం వచ్చింది, నా మార్కండేయుడు నా కొడుకు నన్ను పూజిస్తూ ఉన్నాడు, వాడికి నా భర్తకు ఇద్దరి కలిసి నువ్వు యమపాశం ఎట్లా చేస్తావని ఎడమ కాలుతో తన్నితే యముడు చచ్చిపోయినాడయ్యా. మళ్ళీ యముడు ప్రతీక్ష చేస్తాడు. కాబట్టి యముని చంపిన వాడు, కాలుని కాల్చిన వాడు శివుడు. ఆ శివుని స్మరించే వారికి యమ బాధ బాధ. ఇది మనం గ్రహించాలన్నమాట. ఇది శివనామంలో ఉన్నటువంటి కాబట్టి ఒక నామాన్ని మనం జపించడం శ్రావణ మాసంలో అది విశేషము. కాబట్టి విభూతిని ఎలా ధరించాలి శ్రావణ మాసంలో ఒకటి చెప్తున్నారు. విభూతిని ఎలా ధరించాలండి? అందరూ ఏమన్నారు? ఇట్లా అంటున్నారు, అది విభూతి ధరించడమా? విభూతి అంటే 3 బట్టలు, 3 రేఖలు ఉండాలి. అది విభూతి. విభూతి ఎలా ధరించాలి? చాలా మంది ఇలా ధరిస్తున్నారు, అది విభూతి ధరించడం కాదు.
విభూతి ఎలా ధరించాలి? శివపురాణము, పద్మపురాణము, వీరశైవ సిద్ధాంతం స్పష్టంగా చేసింది. విభూతిని మధ్య అంగుళీత్రయముతో ధరించాలి. మీరు ఇలా పెట్టండి, 3 వేలు. ఇది ఒక పద్ధతి. మధ్య అంగుళీత్రయముతో విభూతిని తీసుకొని స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా పొడి భస్మమే ధరించాలి. పిల్లలు, సన్యాసులు, యతులు, పీఠాధిపతులు వీళ్ళందరూ కూడా పొడి భస్మమే ధరించాలి. మరి గృహస్థు అనేటువంటి వాడు ఏ భస్మం ధరించాలి? శివపురాణము, రేణుకాచార్యుడు, గరుడ పురాణము, పద్మ పురాణంలో మనకేమున్నదంటే గృహస్థు ఎల్లప్పుడూ కూడా తడిసిన భస్మమే ధరించాలి. ఎందుకు ధరించాలి అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న. పొడి భస్మం పెట్టుకోకూడదా అంటే, పొడి భస్మం పెట్టుకుంటే అప్పుడే పోతుంది, అవునా? చెంట రాగానే పోయింది అయ్యా అంటాడు. కానీ పొడి భస్మం పెట్టుకుంటే అది పోతుందని. పోకపోవడం వల్ల లాభం ఏమిటంటే అపమృత్యు దోషం పోతుంది. ఇంటి యజమాని వ్యాపారం కోసము వెళుతుంటాడు, ఎక్కడో వెళుతుంటాడు. చూడండి, ఎక్కడ పోయినా ఆయనకు విజయం జరగాలి, అపమృత్యు కలగకూడదు, ఎలాంటి ప్రమాదం సంభవించకూడదు. అందుకే తడి భస్మమే ధరించాలి. చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం ఆలోచించింది. తడి భస్మమే ధరించాలి. ఎలా ధరించాలి? మధ్య అంగుళీత్రయంతో నమశివాయ మంత్రం, చాలా మంత్రాలు చెప్తున్నాను. త్రయంబకమే జామహే, ఈ మంత్రం మనందరికి రాకపోవచ్చు, రావు, అవునా? కాబట్టి ఆ మంత్రాన్ని మనం పక్కకు పెట్టి కేవలం మంత్ర సకల వేదముల యొక్క సారమే నమశివాయ. ఓం నమ శివాయ. ఎంత పొడవు ఉండాలి విభూతి? కనుబొమ్మల మధ్య దూరమే ఉండాలి. చూడండి, కనుబొమ్మల మధ్య దూరము అలోమ విలోమముగా. మనం ఇక్కడ ప్రారంభించాలి. ఎక్కడ వైపు? అది ఎడమ వైపు ప్రారంభించాలి. ఎడమ వైపు ప్రారంభించి నమ శివాయ నమ శివాయ అయిపోయింది. ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇట్లా అనుకోవడం అయిపోతుంది. అది విభూతి ధరించడం కాదు. మీరు ధరించితే దాని యొక్క పుణ్యం మీకు రాదు, అంతే. ధరించడం స్వామి ధన దోషం ఏం లేదు. ఎలా ధరించాలో చెప్పింది శివుడు కాబట్టి నా మాటను గౌరవించడం దాని పుణ్యం ఇస్తుంది, అంతే కదా. శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అదే అసలు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడం ధర్మం కాదండి. ఏది ధర్మము? భగవంతుడు ఏది చెప్పిందో అది ధర్మము. కాబట్టి వ్యక్తులు ప్రధానం కాదు, శాస్త్రమే ప్రమాణము. అందుకే విభూతి నమ శివాయ నమ శివాయ. 3 రేఖలు స్పష్టంగా ఉండాలి. అది కూడా మొత్తం కలిపింది అనుకో, అది కూడా విభూతి కాదు. మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి. ఆ గ్యాప్ ఎవరు? షణ్ముఖస్య గణేశస్య విదేవో విరేకః. అది కూడా షణ్ముఖుడు గణపతి అయ్యాడు. అంటే మనం పాలభాగంలో విభూతి ధరిస్తే అకారము, ఉకారము, మకారము, సృష్టి, స్థితి, లయ. అంటే అక్కడ పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు, గణపతి ఉన్నాడు, షణ్ముఖ స్వామి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విభూతి ఎంత పుణ్యం కలిగిస్తుంది అని, అపమృత్యు దోషం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి విభూతి ధారణ ఏ విధంగా ధరించాలో శివపురాణం స్పష్టంగా చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ధరించండి, దాని యొక్క లాభాన్ని పొందండి. మీరు ఎలా ధరించినారన్నది కాదు, ఇలా ధరిస్తే దాని యొక్క ఫలితం మీకు లభిస్తుంది. కాబట్టి అలోమ విలోమంగా ధరించండి, నమశివాయ మంత్రంతో ధరించండి. అప్పుడే మీకు ఆ భస్మం యొక్క ఫలం భూతి కరే పవిత్ర జనని పాపౌక విధ్వంసిని. ఇలాంటి శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏంటంటే అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. తల్లిలా ఐశ్వర్యం ఇస్తుందయ్యా అన్నాడు. విభూతి అంటే అర్థమైంది సంస్కృతంలో ఐశ్వర్యము. ఐశ్వర్యం అండి. పార్వతీ దేవి ఒకసారి అడిగింది, స్వామి మేము దేవలోకంలో ఒక ఉత్సవం జరుగుతుంది, ఆ ఉత్సవానికి పోవడానికి నాకు ఆభరణాలు ఏం లేవయ్యా, మరి ఆభరణాలు ఎట్లా అన్నాడు. పరమేశ్వరుడు ఏం చేసాడు? విభూతి ఇచ్చినాడు. నీకు తీసుకుపోయి కుబేరుడు నీకు ఆభరణాలు ఇస్తున్నాడు.
అమ్మవారు ఏం చేసింది? ఆ విభూతి తీసుకుపోయి కుబేరుడికి ఇచ్చింది. కుబేరుడు ఏం చేశాడు? ఈ విభూతికి సరిపోయేటువంటి ఆభరణాలు ఏం చేయాలి? ఆయన ఏం చేశాడు? తక్కెంత పెట్టాడు. కుబేరుడు మొత్తం ప్రపంచంలో ధనవంతుడు. ఆయన ఉన్న బంగారం తెచ్చిపెడితే కూడా విభూతి అట్లే ఉన్నది, అక్కడ మాత్రం తగ్గింది. అప్పుడు విభూతి పరమేశ్వరునికి పార్వతి సాధనంగా దండ ప్రమాణం చేసమ్మా, ఇది ఐశ్వర్యం, ఇదేమో మామూలు ఐశ్వర్యం, ఇది ఐశ్వర్యం ఉండదు, ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంటది. ఈ ఐశ్వర్యం ఉంది, ఏ ఐశ్వర్యం పనిచేయదని అమ్మవారిని దండం చేశారు పరీక్షాలుగా. కాబట్టి విభూతి అనేటువంటిది ఐశ్వర్యము. కాబట్టి విభూతిని అలా ధరించితే మీకు ఐశ్వర్యం వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది, ఆరోగ్యం వస్తుంది. చూడండి, ఆ విభూతి పెట్టగానే చూడగానే ఒక పవిత్రమైనటువంటి భావన మీరు చూడండి. విభూతి కూడా శివుడమయ్యారు. కాబట్టి విభూతి ధరించిన వారిని చూసిన ఆ విభూతి ధారణ గురించి చెప్తూ రుద్రాక్షలు కూడా ప్రతి వారు ధరించాలి. అదొక అధ్యాయం ఉన్నది. రుద్రాక్షలు శివుని యొక్క కన్నీటి నుంచి వచ్చినటువంటి రుద్రాక్షలు. శివునికి 3 కళ్ళున్నాయి. 3 కళ్ళ నుంచి రాలినటువంటి నేత్ర బిందువులతో వృక్షాలు దర్శనం. సూర్య నేత్రం నుంచి 12 రకాల రుద్రాక్షలు వచ్చినాయి. చంద్ర నేత్రము నుండి 16 రకాల రుద్రాక్షలు వచ్చినాయి. అగ్ని నేత్రం నుంచి 10 రకాలైనటువంటి రుద్రాక్షలు వచ్చినాయి. ఆ చెట్ల నుండి పుట్టినటువంటి రుద్రాక్షలు మొత్తం 38 రకాల రుద్రాక్షలు మనకు వచ్చినాయి. కాబట్టి ప్రతి వారు శివభక్తుడైనటువంటి వాడు ఒక రుద్రాక్షనైనా ధరించండి, రుద్రాక్ష మాల వేయండి. అది స్త్రీల పురుషుల అని కాదు, ఎవరైనా ధరించండి. అది ఒక దైవీ శక్తి, అదొక శక్తి. మీ శక్తి చాలనప్పుడు ఒక శక్తి నా దగ్గర ఉందండి. చూడండి, నా దగ్గర ఒక శక్తి ఉన్నది. ఏ శక్తి ఉన్నది? ఒక రుద్రాక్ష అనేటువంటి శక్తి ఉన్నది, ఒక విభూతి అనేటువంటి శక్తి నాలో ఉన్నది. ఈ శక్తులు మన పైన పనిచేస్తే దుష్ట శక్తులు మన పైన పనిచేయాలి. బయట నుండి వచ్చేటువంటి దుష్ట శక్తులు మన పైన పని చేయాలి. అందుకే విభూతి రుద్రాక్ష అనేటువంటిది శివుడి యొక్క ప్రతిరూపమే. అలాంటి శివుడి మనం స్మరించుకుంటూ అవి ధరించాలని శివపురాణంలో మనం చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఒకసారి మనం చిన్న భజన చేసి తర్వాత కథలోకి వెళ్దాం. నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా, నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా, నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా, నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా. శివ శివయన్నా శుభమే శుభము, శివ శివయన్నా శుభమే శుభము, హర హరయన్నా తొలగును పాపము, హర హరయన్నా తొలగును పాపము, పలుకుమురా శివనామమును, పలుకుమురా శివనామములు, పలికిన తొలగును భవబంధములు, పలికిన తొలగును భవబంధములు. నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా, నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా. నందికి మొక్కక శివునికి మొక్కక, నందికి మొక్కక శివునికి మొక్కక, నందికి మొక్కక శివునికి మొక్కక, నందికి మొక్కక శివునికి మొక్కక, మొక్కిన ఫలితము లేదయ్యా, మొక్కిన ఫలితము వేరయ్యా. శృంగమాధ్యల శివుడే చూడు, శృంగమాధ్యల శివునే చూడు, చూచిన శుభములు శివుడై ఇచ్చును, చూచిన శుభములు శివుడై ఇచ్చెను. నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా, నమః శివాయే మంత్రమురా, నమః శివాయే తంత్రమురా.
చెంబడన్ని నీళ్లు పోసి చిట్టెడంతా బూది రాసి 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 పట్టెడంత భక్తిని శివుడని పెట్టినా శివుడని పెట్టిన పొంగిపోయే దేవుడు భోళాశంకరుడు పొంగిపోయే దేవుడు భోళాశంకరుడు నమః శివాయ మంత్రముగా నమః శివాయ మంత్రముగా నమః శివాయ మంత్రముగా నమః శివాయ మంత్రముగా శివ 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 శివయన్నా శివ 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 శివయన్న శివ శివ శిగా వినిపించు శివ 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 వినిపించు సర్వము నీకు వశమగును సర్వము నీకు వశమగును శివ 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 శివయన్నా శివ 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 శివయన్న శివ 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 అంటే అడుగులు పోతే శివ 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 అని వినిపిస్తుంది. శివ దాని ముందు చదివితే వసి వసి అంటే అర్థమైంది సర్వము నీకు వశమగును సర్వము నీకు సిద్ధించును అన్నాడు. కాబట్టి శివ 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 శివయన్న శివ 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 శివయన్న శివ 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 వినిపించు శివ 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 వినిపించు సర్వము నీకు సిద్ధించు సర్వము నీకు సిద్ధించు నమః శివాయ మంత్రమురా నమః శివాయ మంత్రమురా నమః శివాయ మంత్రమురా నమః శివాయ మంత్రమురా ఓం తత్పురుష మరగలింగ భగవానకి జై. ఈ పరిస్థితిని చూస్తున్నాం. గత సంవత్సరం మనం సోమవారం ఏమనుకున్నాం జయకారం చేసినప్పుడు ఎప్పుడు జయకారం చేసినా రెండు చేతులు పైకి లేపాలి. పైకి లేకపోతే మేము జయకారం అన్నాం అనుకో శివుడు స్వీకరించాడు. ఇది శాస్త్రం. ఒక నాయకుడు వస్తే మనం రెండు చేతులు లేపుతామండి. ఆయన అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. మరి అలాగే మామూలు ఎవరైనా నమస్తే జై జై అంటారా? జై కింద ఉంటుందా? జై అనేది పైకి ఉంటుంది. కాబట్టి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు జయకారం పై ఉంటుంది. అననమ పార్వతీ రెండు చేతులు మనం పైకి వేస్తే ఇది ఆనందం. చూడండి, మన జీవితంలో ఆనందం లేక ఎక్కడో ఆనందం అనేది మనసులో అనుభవించాలి. కాబట్టి ఈ రోజు కథలో శివపురాణంలో శివలింగము ఎలా ఆవిర్భవించింది అని 6వ అధ్యాయంలో విద్వేశ్వర సంకల్పం. దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే మాస శివరాత్రి కాకుండా మహాశివరాత్రి. ఆ శివరాత్రి తర్వాత మాస శివరాత్రి వచ్చింది. 5 రకాల శివరాత్రులు వచ్చినాయి. తర్వాత ఒకనాటి కాలంలో బ్రహ్మ ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించి నేనే ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాను అంటే మామూలుగా 3 లోకాలు. 3 లోకాలంటే 3 లోకాలు కాదు, 14 లోకాలను 3 లోకాలుగా సంబోధిస్తున్నాను. ఎట్లా? భూమి కింద 7 లోకాలు, భూమి ఒక లోకం, భూమి పైన 7 లోకాలు, అదొక లోకము, ఇదొక లోకము, ఇదొక లోకం. కాబట్టి 3 లోకాలకు బోధన భాగవతంలో అంటాడు. 3 లోకాలకు, 3 మూర్తులకు, 3 కాలాలకు మూలమైనటువంటి వాడు బ్రహ్మ, ఆ పరమేశ్వరుడు. కాబట్టి 3 లోకాలంటే 14 లోకాలను సృష్టించినాడు. దానికి అతల వితల సుతల కళాకల సాకల మహాకల పాకాణాఖ్య సప్తలోకాలు, ఇవన్నీ సప్తలోకాలయ్యాయి. భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోక, మహలోక, జనలోక, తపలోక, సప్తలోకాఖ్య సప్తలోకానామన్నాడు. ఇట్లా అన్ని లోకాలు సృష్టించగానే అనేవాడు ఈ లోకాలను నేను సృష్టించినాను కదా, నేను ఎంత గొప్ప వాడలేను, తనలో తాననుకుంటే సమస్య లేదు. కానీ నేనే గొప్పవాడని అనుకోవడం. అహంకారం అనేది ఏంటి అంటే
ప్రపంచంలో 3 కారాలు ఉన్నాయి. మనం పచ్చడి పెట్టి కారాలు కాకుండా 3 కారాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మమకారం, రెండవది అహంకారం, మూడవది దురహంకారము. అది కారాలు ఎప్పుడున్నా మనిషిని పతనం చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం కారం ఎక్కువ తింటే బీపీ ఎక్కువ. డాక్టర్ ఏం చెప్పారు? స్వామి గారు బీపీ ఎక్కువ కారం తినేవారు. ఇప్పుడు కారణం తిన్నాం. కారాలు మనిషిని అహంకారం వైపు తీసుకెళ్తాడు. అంటే బ్రహ్మదేవుడు కూడా అహంకారం వచ్చింది. నేను చాలా గొప్పవాడిని, సృష్టి చేశాను అని ఏం చేశాను వెళ్ళగా అక్కడిక్కడ చూస్తే యోగ నిద్రలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఉన్నాడు. ఈయన పుట్టింది ఆయన కమలం నుంచే, ఈయనకి ఆయన తెలియదు. వచ్చి యోగ నిద్రలో ఉన్నాడు. నువ్వు ఎవరు అన్నారు. ఆయన యోగ నిద్రలో ఉన్నాడు. ఆయన తెలిసి ఎవరు వచ్చిందో శ్రీ మహావిష్ణువు నువ్వు తెలియదా? ఇది తెలుసు, కానీ ఆయన యోగ నిద్రలో ఉన్నాడు. నేను సృష్టిని సృష్టించిన బ్రహ్మను, నేను వస్తుంది కనీసంలో మర్యాద కూడా ఇవ్వడం లేదు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు లేచి, అరే నేను నీ తండ్రిని నీకు మర్యాద ఇవ్వడమైంది, తండ్రితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకో. నువ్వు నాకు తండ్రి కాదు, నేనే ఈ సృష్టిని అంటాను, నేనే అందరినీ సృష్టించిన, నిన్ను సృష్టించినాను, నేనే తండ్రిని అంటాను. కాబట్టి ఇది అహంకారము, మాటల యుద్ధం జరిగిందయ్యా. అహంకారము బసవేశ్వరుడు వారు ఒక వచనంలో చెప్పినారు. ఏమని అంటే, అహంకారం వల్ల మనిషి పతనం అయిపోతాడు. నేనన్న పదములో ఏముంది హాయి? నేను చేస్తేనే అవుతుంది, నేను అని మనం చాలా మంది అనుకుంటారు. ఈ నేనన్న పదములో ఏమి హాయి లేదయ్యా. నేనన్న పదములో ఏముంది హాయి? మనమన్న పదములో మనసంత హాయి. చూడండి, మనం ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నామండి, ఒక ఆనందంగా కథ వింటున్నాం. ఒక ప్రసాదం తిన్నా ఒక్కడే కూర్చొని తినడం అంటే ఆనందం కదా చెప్పండి. ప్రసాదము అంటే పంచుకొని తినేది ప్రసాదం, ఒక్కడు తినేది ప్రసాదం కాదు. ప్రసాదము భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం. ప్రసాదం అనేది పదార్థం కాదు, పదార్థము ఎప్పుడైతే నివేదించబడ్డదో అది ప్రసాదమైంది. ప్రసాదం ఒక్కడే తినరాదు, 10 మందికి పెట్టి తినాలి. కాబట్టి ఆనందం ఎప్పుడున్నది? 10 మందిలో ఉంటుంది. ఒక్కడితో ఆనందం లేదు. చూడండి, ఒక్కడితో ఏముంది? అహంకారమే ఉంటుంది. నేనన్న పదంలో అహంకారమే ఉంది, మనమన్న పదంలో మనసంతా హాయిగా ఉంది. చూడండి ఎంత గొప్ప. మనం అందరం కలిసి చేసుకున్నామంటే కాబట్టి మనమన్న పదములో మనసంతా హాయి. గీత కూడా చెప్పింది, కృష్ణుడు అర్జునుడు అంటాడు, ఈ నేననే పదము ఒక రోగమయ్యా అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. రోగం వచ్చిన వాడికి మనశ్శాంతి లేదు కదా. ఆహారం లేదు, నిద్ర లేదు, మనశ్శాంతి లేదు. కాబట్టి రోగం వచ్చినటువంటి వాడికి మనశ్శాంతి లేదు. అట్లనే అహంకారం వచ్చిన వాడికి మనశ్శాంతి లేదయ్యా. ఒక పశువుకు ఉంది, పక్షులకు ఉంది, తొడుగుకునే పాదరక్షలకు విలువుంది. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత పైసల విలువ కూడా మనిషికి లేదయ్యా. గొప్పగా చెప్పినారంటే, పశువుకు చనిపోయిన తర్వాత దానిని ఎవరైనా కొంటారండి, ఒక డబ్బులు ఇచ్చి కొంటారు. ఏ పశువునైనా తీసుకోండి, పక్షులను కూడా తీసుకోండి, పాదరక్షలకు కూడా విలువ ఉందయ్యా అన్నాడు. కానీ మనిషికి చనిపోయిన తర్వాత విలువ లేదయ్యా, నయా పైసా విలువ లేదు. స్వామి ఒక నయా పైసా తీసుకుంటే ఎవరు తీసుకుంటారా? కబీర్ దాస్ వారు ఈ విషయాన్ని ఏం చెప్పినాడంటే, ఇద్దరు స్నేహితుడు, ఒక స్నేహితుడు చనిపోయింది. ఆ స్నేహితుడు ఒక షాప్ లో చెప్పులు కొంటూ ఉన్నాడు. ఈయన ఏం చేశాడు, తెలిసింది వార్త, అయ్యో నా స్నేహితుడు చనిపోయినాడని ఆ కొత్త చెప్పులు వేసుకొని వచ్చి ఆ శవ సంస్కారంలో పాల్గొని పోతూ వర్షం ప్రారంభమైంది.
అయితే ఈ కొత్త చెప్పులు ఎక్కడ ఈ వర్షంలో పాడైతాయి అని చూడి ఒక పక్కింటికి వచ్చి అమ్మ అంటే ఏందైనా అమ్మాయి వచ్చి ఒక చెప్పులు ఇక్కడ విడిచిపెట్టిపోతాను నేను, వర్షం పడుతుంది పాడైతే కొత్త చెప్పులు అంటే ఆమె అన్నది అక్కడ పక్కకు వదిలిపెట్టయ్యా అని చెప్పులు అక్కడ వదిలిపెట్టి అక్కడ శవయాత్రలో పాల్గొన్నారు. కొద్ది దూరం పోగా ఇంకా వర్షం అయితే అయిపోయింది. ఆ శవాన్ని మోసే వాళ్ళు అనుకున్నారు కదా, ఎవరింటి కదా దగ్గర దాచిపెట్టి తర్వాత తీసుకొని పోతే బాగుంటుంది కదా అని ఒకరి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ దగ్గర ఈ శవం మీ ఇంట్లో పెడతాం కోటీశ్వరుడు కావచ్చు, రాజు కావచ్చు, జర వర్షం పడుతుంది అంతవరకు ఇక్కడ పెడతామంటే ఎవరు స్థానం ఇస్తలేరు. ఆమె అన్నది మా ఇంట్లో దర్శనానికి మా ఇంట్లో పెడతలేము, మీ ఇంటి ఎదురు పెడతాం. చూడండి, హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మంచం మీద వస్తే మనం దోషం అని శాస్త్రంలో ఇంట్లో దాన్ని కోటిస్తలేరు హాస్పిటల్. చూడండి, వాడు ₹1,00,00,000 పెట్టి ఇల్లు కట్టినా వాడు చావడానికి వెళ్ళలేదు, వాడు బయట చావాలి రాడు. అయితే హాస్పిటల్కి వచ్చి అక్కడనే పెట్టాలి, ఇంట్లో కూడా తీసుకురావు. ఎంత ఘోరం అంటే ఆలోచన. అంటే ఎవరి దేహంలో శివుడు ఉన్నప్పుడు ఇది శరీరమైంది, ఆ శివుడు వెళ్ళిపోగానే ఈ దేహం శవం అయిపోయింది. భార్య పిల్లలు దరికి రారు, భయము కూడా శవమును తాకరు. చూడండి, భార్య పిల్లల దగ్గర పోతలేదు, ఎందుకంటే దగ్గర పోకరా వాడు భయపెట్టు, వాడు దయ్యం. చూడండి, మొన్నటి వరకు వాడిని ప్రేమించరు, ముద్దులాడరు, చోదరించుకున్నటువంటి శరీరము ఈనాడు వాడు శవం అంట, వాడు దయ్యం అంట. కాబట్టి విలువేముందో చెప్పండి, శివుడు ఉన్నంత విలువ ఉంది. శివుడు లేకుండా శరీరానికి విలువ లేదు, ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. ముందు ఎవరు ప్రాణం పోతుంది, ముందు అమ్మవారు పోతుంది. చూడండి, అమ్మవారు కదలేది. ప్రపంచంలో ఏ చెట్టు కదిలినా ఏది కదిలినా అది అమ్మవారు. మీరు తెలుసుకోండి, శాస్త్రం. కదిలేది అమ్మ, కదలని వాడు శివుడు. గుండె కదులుతున్న చూడండి, గుండె శివుడు, దాన్ని కదిలించేది అమ్మ. ఈ చెయ్యి శివుడు, ఇది కదిలించేది అమ్మ. చెయ్యి పడిపోయిందంటారు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, శక్తి లేదు. చూడండి, శక్తి లేదంటే అమ్మవారు లేదన్నట్టు. శరీరంలో ఏ భాగమైనా శివుడే, కానీ దానిలో చైతన్యం ఉన్నప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా అది అమ్మవారు. అది వాగ్దేవతిగా మనం చెప్తుంటాం. పరా పశ్యంతి మధ్యమా వైఖరి. చనిపోయింది, అమ్మ వెళ్ళిపోయింది. అమ్మ వలనే ఈ శరీరం ఏమైంది, శివుడు చనిపోయింది. కాబట్టి అహంకారం ఎందుకయ్యా, దేనిని చూసి అహంకారము? నీకన్నా గొప్ప పండితులు లేరా, నీకన్నా గొప్ప ధనవంతులు లేరా, నీకన్నా గొప్పలైనటువంటి ధనవంతులు, శక్తివంతులు, బుద్ధివంతులు, జ్ఞానవంతులు ప్రపంచంలో ఎందరో ఉన్నారు. అహంకారం ఎందుకు? అహంకారం వస్తే ఒకవైపు శ్మశానం వైపు తొంగిరుడు అంటాడు పోతన భాగవతం. కారే రాజు రాజ్యములు కలుగవే, సర్వోన్నతిన్ వందరే, వారే సిరి మూట కట్టుకొని గోవందాదిరే, భూమిపై పేరైన గలదే. భూమి పైన పేరైనా ఉన్నారు కదా, ధనవంతులు ఎందరో పోయినారు కానీ వాళ్ళ పేరు లేదండి. మరి ఎవరి పేరుంది, ఎవరు ఈ సమాజానికి సేవలు అందించినారో వారి పేరే ఉంటుంది. ధనమున్న వాడు పేరు కాదండి. కొద్దిగా లేవనే మనము ఎవరు ఈ సమాజానికి సేవలు అందించారో వాళ్ళే ప్రాతస్మరణీయులు. కాబట్టి సమాజ సేవనే శివ సేవగా భావించినటువంటి వాళ్ళనే మనం ప్రాతస్మరణీయులుగా భావిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడికి అహంకారం, శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నాడు నేను ఇద్దరు కూడా మాటల యుద్ధం అయిపోయింది. ఇద్దరికి అహంకారం వచ్చింది, నేను గొప్ప నువ్వు గొప్ప అని. ఇద్దరేం మాటల యుద్ధం పోయింది. ఇప్పుడు ఆయుధాలు వచ్చిన చూడండి, మాటలు పోయినాయి. ఇప్పుడు మాటలు పోయిన తర్వాత ఏమైంది, ఆయుధాలు వచ్చినాయి. ఒకరి మీద ఒకరు ఆయుధాలు వేసుకుంటున్నారు, అయ్యా అస్త్రాలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ ఇద్దరు అస్త్రాలు వేసుకుంటే ఈ లోకమంతా కూడా కింద మీద అయిపోతుంది, నాశనం అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైంది, శివుడు ఒక అగ్ని రూపంలో ఇద్దరి మధ్యన ఒక ఆకారం స్తూపంలో ఇద్దరి మధ్యన వచ్చినాడు. వచ్చి ఏం చేసినాడు,
ఆయన అస్త్రాలు ఈయన అస్త్రాలు అన్ని కూడా తనలో కలుస్తున్నాడు. వాడిద్దరికి ఆశ్చర్యం. మనం ఎన్ని అస్త్రాలు వేసినా అందులోకి ఏం పోతున్నాయి? అసలు ఇది ఏంటి? అగ్ని స్వరూపంగా వచ్చినాడయ్యా అన్నాడు. అగ్ని అంటే ఏంటి? పవిత్రత చేసేది. అగ్ని అంటే ఏంటి? అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసేది. అగ్ని అంటే ఏంటి? అహంకారాన్ని దూరం చేసేది. తేజోలింగం అంటారు. అదే అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి అరుణాచలేశ్వరుడు. ఆ కొండనే మొత్తము అగ్ని. అసలు కొండనే లింగము. తర్వాత కొండ ఇంత పెద్ద కొండను ఎవరు పూజిస్తారా అంటే చిన్న లింగం అయింది. అదే అరుణాచలేశ్వరుడు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణువు ఆయుధాలపైనే. బ్రహ్మ విష్ణువులు ఏమంటున్నారంటే దీని పై భాగము కింది భాగము ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఏం తెలుసుకుందాం? బ్రహ్మ అన్నాడు నేను పైకి వెళ్తాను, ఆ హంస పైకి కొడుతుంది, హంస మీద పోతాను. శ్రీ మహావిష్ణువు ఏమన్నాడు? నేను వరాహ రూపంలో దీని యొక్క ఆది కొన ఏదో నేను తెలుసుకున్నాను. ఆయన వరాహ రూపం దాల్చి భూమిని చీల్చి కిందికి వెళ్ళాడు. శ్రీ మహావిష్ణువు అక్కడ పోతుంటే బ్రహ్మదేవుడు హంసారూఢుడై పైకి వెళ్ళిపోయినా ఎంత దూరం పోయినా ఆ దాని గంట తోడిస్తాడు. ఎందుకు? అహంకారంతో ఉన్న వారికి ఏమీ తెలియదు అని చెప్పడం. ఏమండి? బ్రహ్మవిష్ణువు తెలియదా అంటే తెలియదు. మరి అహంకారం ఇప్పుడు ఎవరికైనా తెలియదు. అహంకారం దేవతలే కాదు, మనుషులే కాదు, ఎవరికి వచ్చినా అని చెడే. కాబట్టి ఎంత దూరం పోయినా బ్రహ్మదేవుడికి ఏం కనిపిస్తలేదు. ఇంకా బయట ఉంది. అందుకే బసవేశ్వర బ్రహ్మాండము దాటని మకుటమయ్యా. ఈ బ్రహ్మాండమే దాటిపోయిందయ్యా. పాతాళం దాట శ్రీ చరణమయ్యా అన్నాడు. కాబట్టి పాతాళం ఎంత దూరం పోయినా నీ పాదాలు కనిపిస్తాయి స్వామి. ఇక్కడ కూడా అలసిపోయినాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు అలసిపోయినాడు. అలసిపోయి ఏం చేసినాడు? ఇక నా నుంచి కాదని పైకి వచ్చినాడు. వచ్చి నేను ఓడిపోయినా సరే ఆయన సత్యాన్ని ఆశ్రయించాడు. బ్రహ్మదేవుడు అంతలో ఏమైంది? పైనుంచి ఒక మొగలి పుష్పము వస్తూ ఉంది. బ్రహ్మదేవుడికి ఆశ్చర్యమే. ఏంటిదా మొగలి పైనుంచి రావడమే విచిత్రం అనిపించింది. చూసిండు, ఏ మొగలి పుష్పమా, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? నేను పైన భాగంలో శివుడి అభిషేకం చేసి వస్తున్నా. పై భాగంలో శివుడికి అభిషేకం. బ్రహ్మదేవుడు ఆశ్చర్యపోయి అందులో ఆలోచన వచ్చింది. ఆలోచన ఈ పుష్పముతో నేను సాక్ష్యాన్ని చెప్పించుకొని ఈ లోకాధిపతి కావచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చి ఏం చేసినాడు? మంచి అంతలో ఏమైంది? అక్కడ నుంచి గోమాత వస్తుంది. గోమాత కూడా వస్తుంది. బ్రహ్మదేవుడికి ఇంకా సంతోషమైంది. ఏ గోమాతను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? నేను పరమేశ్వరుని పాదాభిషేకం చేసి వస్తున్నానయ్యా. బ్రహ్మదేవుడికి సంతోషమైంది. మీ ఇద్దరు ప్రార్థన చేసి చూడండి. బ్రహ్మదేవుడు వాటికి ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. అయ్యా, ఏ మొగలి పుష్పమా, నువ్వు నాకు సాక్ష్యం చెప్పు. ఏ గోమాత, నువ్వు నాకు సాక్ష్యం చెప్పు. ఏమని? నేను తుది భాగాన్ని కొన భాగాన్ని చూసి వచ్చినానని చెప్పండి. మంచిది. అందరు కిందికి వచ్చినారు. శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నాడు, ఏ శ్రీ మహావిష్ణువు, అయ్యా మేము పైన పోయి స్వామిని అభిషేకం చేసి వచ్చినాం, చూడండి. కావాలంటే గోమాతను అడగండి, ఈ మొగలి పుష్పాన్ని అడగండి. ఆయన అనుకున్నాడు, సత్యమే అనుకున్నానే, బాధపడలేదు. ఎప్పుడైతే అబద్ధము సాక్ష్యం చెప్పినారో ఆ ఇద్దరి మధ్యన అందరి మధ్య ఏ అగ్నిగోళం ఉందో ఆ అగ్నిగోళంలో నుంచి పరమేశ్వరుడు శివుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. శివుడు ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షమైనాడో మొగలి పువ్వుకు గోమాతకు బ్రహ్మదేవుడికి చెప్తలు వచ్చినాయా? ఎందుకంటే మేము చేసిన పని అబద్ధం. పరమేశ్వరుడు చూడాలనే బ్రహ్మదేవుడు గోమాత మొగలి పుష్పం భయపడుతూ ఉంది. శివుడికి కోపం వచ్చింది. ఏ బ్రహ్మ, భూత సాక్ష్యం చెప్పి నువ్వు లోకాధిపతి కావాలనుకున్నా. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి బ్రహ్మదేవుడికి ఈ భూలోకంలో పూజ లేకుండా కాకపో అని శాపం పెట్టేసి బ్రహ్మదేవుడికి పూజలు లేవు.
బ్రహ్మదేవుడికి ప్రపంచంలో పూజలే లేదు. కానీ పుష్కర అనే ఒకటి ఉన్నది, అక్కడ మాత్రము స్వామి ఆ స్థల పురాణం బట్టి అక్కడ బ్రహ్మదేవుడికి మాత్రం పూజ అవుతాయ్యా. కానీ బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి గాఢ మీద పడ్డాడు. స్వామి నాకు శాపం పెట్టారు, నాకేమైనా శాపం. ఆయన ఏమన్నాడు, శివుడు బ్రహ్మ అనే పదము ప్రతి వారి నోటిలో ఉంటుంది అని చెప్పారు. అంటే అర్థమైంది, మనం ఏం చేస్తాం, ఒక పూజ చేస్తాం, యజ్ఞం చేసినాం, దాంట్లో బ్రహ్మగారు వచ్చినాడండి అన్నారు. ఒక పురాణం చెప్తున్న అయ్యగారు బ్రహ్మ వచ్చింది అయ్యా అంటే బ్రహ్మ అనే పదము ఆ విధంగా ఉచ్చరింపబడుతుంది అంతే, తప్పని పూజ లేదయ్యా. చూడండి, బ్రహ్మదేవుడికి శాపం, గోమాత శాపం పెట్టాడు. గోమాత, నువ్వు గోమాత అయ్యింది, సకల దేవతలు నిలమై ఉండి కూడా నీవు అబద్ధం ఆడినవు. చూడండి, ఒక అబద్ధం ఆడినందుకు మనం ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడుతామో మనకే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఒక్క అబద్ధం ఆడినందుకు గోమాత పూజ లేదయ్యా. గోమాత వచ్చి కాడ మీద, గోమాత నువ్వు అబద్ధం ఆడినావు, నీ ముఖానికి పూజ లేదా. కానీ స్వామి నేను తోకతో సత్యం చెప్పినే కదా స్వామి. అయితే నేటి నుంచి మాత ముఖానికి పూజ లేదయ్యా, తోకకే పూజ. చూడండి, తోకకు పూజ చేయాలి, ముఖానికి పూజ చేయరాదు. ఆవు శాపం పరమేశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి పృష్ఠ భాగమే. మరి మొగలి పువ్వు నాకేమి, మొగలి పువ్వు శివ పూజకు పనికిరావు. మొగలి పువ్వు అంతకుముందు శివ పురాణం ఏముందంటే, శివుడికి ఇష్టమైనటువంటి పుష్పము ఏదయ్యా అంటే మొగలి పుష్పం. అయితే ఏమైంది, ఎప్పుడైతే మొగలి పుష్పానికి శాపం వచ్చిందో అది వచ్చి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. అప్పుడు అన్నాడు, ఒక్క శివరాత్రి రోజు, ఆ రోజు శివరాత్రి రోజు నువ్వు అర్చన తెచ్చి నన్ను అర్చన చేసినావు కాబట్టి ఒక శివరాత్రి రోజు నువ్వు అర్చన పనికి వస్తావు. కానీ శివాలయంలో శివుడి పైన ఒక మంటపం ఏర్పాటు చేస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో. ఇప్పుడు శ్రీశైలం లాంటి క్షేత్రాలు ఉన్నాయి, పైన మంటపం ఉంటుంది, మీరు చూడండి, శివాలయం పైన మంటపం. ఆ మంటపానికి మొగుడి పుష్పాన్ని అలంకరించవచ్చు, కానీ శివ పూజలో వినియోగించు. పుష్పాలకు ఆ రోజే శాపం ఇచ్చినటువంటి. కాబట్టి చూడండి, ప్రపంచంలో ఒక అబద్ధం ఆడినందుకు ఎంతమంది శాపానికి గురైనారు ఒకసారి ఆలోచించారు. కాబట్టి సత్యానికి మించినటువంటి మాట, మించినటువంటి మాట ప్రపంచంలో లేదు. పుష్పాలు పుష్పై దేవ ప్రసీదంతి, పుష్పాల వలన. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు పుష్పాలతో అభిషేకం చేసినాం, సంవత్సరాలు అలంకరణ చేసినాం, పుష్పార్చన చేసినాం. పుష్పార్చన ఏమైతుందంటే తొందరగా దేవుడు సంతోషపడతాడు. తొందరగా, చాలా తొందర, పిల్వార్చన, పుష్పార్చన. కానీ ఆ పుష్పాలు ఎలా తీసుకురావాలో శివ పురాణంలో స్పష్టంగా ఏమంటారు, పుష్పాలు స్నానము చేయక, యజమానిని అడగక, పువ్వులు తెంపక, మొత్తము పూలు తెంపక, తెంపిన పూలను ప్రోక్షణ చేయక. చూడండి, మొత్తం స్నానం చేయకుండా పూలు తెంప. స్నానం చేయకుండా పూలు తెంపితే ఏమైతుంది అంటే, ఆ పూల మీద ఉండే తుమ్మెద ఉంటే చూడు, ఆ తుమ్మెదగా పుడతాడయ్యా అని చెప్పింది శాస్త్రంలో ఉంటుంది. వాడు పూల చుట్టే తిరుగుతున్నాడు ఎప్పుడు. కాబట్టి ఆ పాపం చేసిన పాపం ఏమైతుందంటే, ఆ పూల చుట్టే తిరిగేటువంటి పురుగులాగా పుడతాడయ్యా. కాబట్టి స్నానం చేయకుండా పూలు తెంపరాదు. తర్వాత యజమానిని అడగకుండా తెంపరాదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను ఒకరింటిలో పూలు తెంపాలనుకో, ఆ ఇంటి యజమానిని అడగాలి. వారు ఉన్నారు, లేరండి ఎవరు లేరు, తెంపు అంటే మనం తెంపుడు కాదు, యజమానిని ఉంటాడు కాబట్టి అని అడగాలి. లేదు మా ఇంట్లో పేరెంట్లో ఉంటే అడగవలసిన అవసరం. యజమానిని అడిగితే తెంపుకోమని అనుకో, మొత్తం పూలు తెంపొద్దు, కొన్ని చెట్టు మీద ఉంచాలి. చూడండి, కనీసం 3 పూలైనా ఉంచాలని శాస్త్రంలో ఉన్నది. 3 పూలనే ఉంచాలి, మొత్తం తెంపొద్దు. తెంపిన పూలను ఏం చేయాలి, కడగొద్దు,
నీళ్ళతో ప్రోక్షణ చేయాలి. ఇప్పుడు శివాలయంలో అర్చకుడు ఏం చేస్తాడు, కలశ పూజ చేసిన తర్వాత ఆపోవా ఇదం సర్వం విశ్వా భూతాన్యాపః అని ఏం చేస్తాడు, పూజా ద్రవ్యాన్ని నిక్షేపం, పూజా ద్రవ్యాల మీద ప్రోక్షణ చేస్తాడు. పూజ వస్తువుల పైన తలపైన ప్రోక్షణ చేస్తాడు. అట్లా ప్రోక్షణ చేసిన తర్వాతనే పూలు పెట్టాలి శివ పూజ. ఇది ఆ శివపురాణ సందర్భంలో ఆ పుష్పానికి శాపం ఇచ్చేటువంటి సందర్భంలోనే చెప్పడం జరిగింది. సీతన్నమాట పుష్పాలు, ఏ పుష్పాలు నాకు పనికొస్తాయి, ఈ పుష్పాలు నాకు పనికిరావు, ఈ పుష్పాలే శివ పూజలో పెట్టాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అది శివపురాణం. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అన్నమాట. కాబట్టి మొత్తం పూలను తెంపినటువంటి పూలను ప్రోక్షణ చేయాలి. మనం ఇంట్లో అయితే మనమే నీళ్లు చల్లాలి, శివాలయంలో అయితే అర్చకుడు చేస్తారు. తర్వాత ఏమైంది, పనికి రాని పువ్వులు ఏదో మీ అందరికీ తెలవాలి. మొట్టమొదట పువ్వులు రంధ్రాలు ఉన్నటువంటివి, అంటే పురుగులు తిన్నవి, రేకులు రాలినవి, రేకులు రాలినవి, నేలను తాకినవి, భూమి మీద పడిపోయి వాసన చూసినవి, కడిగినవి, చింపినవి. కొందరు ఏం చేస్తారు, మొత్తం చింపేస్తారు. చింపేయి పనికిరాని వాళ్ళకు గమనం. చింపిన పూలు ఎవరి కోసం అంటే పనికిరాని వాళ్ళ కోసం అన్నాడు. పనికి వచ్చే శివుని కాదు, పనికిరాని వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం జరుగుతారు చెప్పి. పనికిరాని వాళ్ళకు చింపిన పూలు వల్ల ఏమైతుంది, ఒక హత్య చేసినటువంటి పాపము స్పష్టంగా రాసినది శివాలయంలో. ఎవరైతే చింపిన పూలతో పూజ చేస్తారు, చింపిన పూలు ఎందుకు చేస్తారండి, చాలకపోతే అక్షంతలు చేయండి. చెప్పడం ఎందుకు, ఇప్పుడు పూజలో కూడా ఒక మాట ఉంది, ఏమని, ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి, ఆసనం సమర్పయామి అని ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఆసనం సమర్పయామి అన్న తర్వాత అక్కడ ఏముంటది, రత్నసింహాసనం సంకల్పయామి అంటాడు. రత్నసింహాసనము తెచ్చిపెట్టాలి. అక్కడ ముందు తెచ్చిపెడుతున్నా, రత్నసింహాసనం తెస్తున్నాం, వాళ్ళ అక్షంత వేస్తున్నాం, స్వామి అక్షంత వేస్తున్నాం. కాబట్టి అక్షంత వేసడమే సరిపోయింది. కాబట్టి పుష్పాలను మనం ఏం చేయాలంటే చింపరాదు, అశుద్ధమైన స్థలంలో పెరిగినవి తీసుకురావద్దు, ఎడమ చేతులు వస్త్రంలో తీసుకురావద్దు. కాబట్టి ఇలాంటి పుష్పాలు శివార్చనకే. శివుడికి అన్ని పనికొస్తాయ్యా, ఒక్క మొగలి పుష్పము తప్ప, గణపతికి ఒక తులసి తప్ప అన్ని పనికొస్తాయి. రాముడికి విష్ణువుకు అక్షంతలతో చేయరాదు, గన్నేరు పుష్పాలు రామునితో పూజ చేయదు, పూర్వ మరికతోటి దుర్గమ్మను పూజించరాదు అని అన్ని కూడా శివ పురాణం. కాబట్టి శివరాత్రి రోజున ఆ శివుడు శివలింగమై మనకు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఆ శివరాత్రి రోజు. దాన్ని మనం ఉపవాస కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాం. ఇంకా తర్వాత కార్యక్రమం సమయం అయిపోయింది కాబట్టి తర్వాత విషయాలు మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఓం నమః శివాయ. రఘురామ దైవ స్వామికి